Yes, what we have started ecosystem, right? What is ecosystem? It is between organism and yes, organism and environment, right? How many types of ecosystems are there? Three types of ecosystem. Which are those? Aquatic ecosystem, terrestrial ecosystem and man-made ecosystem. What comes under terrestrial ecosystem? Forest, grassland, deserts, right? Aquatic ecosystem मध्ये pond, lake, river, ocean. Yes, and then what about the man-made ecosystem? Yes, crop fields आहे त्याच्यानंतर aquarium sorry aquarium and crop fields, right? This comes under man-made. So we have seen there are two components of ecosystem. One is biotic and another is abiotic component. Biotic म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असतात? Living components आणि abiotic म्हणजे काय? Non-living components, right? Biotic components of an ecosystem includes what? Plants आहेत, animals आहेत, right? And microbes आहे. Abiotic मध्ये काय येईल? Soil, right, sunlight, yes, water, etc. Then after that we have seen a definition of stratification. Strata stands for layers, right? Strata means layers. So what is stratification? It is a vertical distribution of different species at different levels, okay, or occupying different levels. In an ecosystem is called as what? Stratification. त्याला काय म्हणतात? Stratification. Okay, it is a vertical distribution of different species occupying different level, right? Stratification मध्ये example आपण बघितलं होतं की in a forest canopy, in a dense forest, the upper or the topmost strata is of what? Woody trees. त्याच्यानंतर second one, middle one is herbs and shrubs आणि त्याच्यानंतर खाली काय असतात? Grasses, right? After that pond ecosystem आपण बघितलं होतं की त्याचे abiotic components काय असतात? What are the abiotic components? Water आहे, yes, soil आहे, राईट. त्याच्यानंतर त्याचे बाकी बायोटिक कॉम्पोनंटमध्ये काय येतं? जसं बायोटिकमध्ये मग हर्बी प्रोड्युसर्स, फायटोप्लॅन्क्टन्स आहे, ॲल्गी आहे, राईट, फ्लोटिंग प्लांट, सबमर्ज प्लांट एक्सेट्रा. कन्झ्युमर्समध्ये काय येतं? हे झू प्लॅन्क्टन्स येतात, त्याच्यानंतर स्मॉल फिशेस, ड्युलिंग फॉर्म्स एक्सेट्रा कन्झ्युमर्समध्ये ते येतात, राईट. अँड डिकम्पोजेस बॅक्टेरिया, सम फ्लॅजलेट आणि पण येस लास्ट टू करण अँड Roshan, come and sit here. First one, चला पटकन. Yes, so pond is a self-sustainable ecosystem. Then an actual chapter was started, and the ecosystem has how many basic components? There are 4 basic components of ecosystem. Which are those? Productivity, decomposition, energy flow, and nutrient cycle. Everyone, yes. What are the 4 basic components? Productivity, decomposition. Again. First is decomposition, energy flow and nutrient cycle, right? Production, what type of production? Production of what? Biomass or organic matter. Very good. So production is of 2 types. कुठले कुठले? Primary production and secondary production. If organic matter or the biomass is produced by producers, then primary, right? And if it is produced, the new organic matter which is produced by consumer, then it is secondary. The rate of production is called as what? Productivity. And productivity is also of how many types? 2 types. कोणते कोणते? GPP and NPP. Primary productivity are of 2 types, GPP and NPP, where GPP stands for gross primary productivity while NPP stands for net primary productivity, right? Gross primary productivity मध्ये बघितलं आपण the amount of biomass or sorry the rate of, कारण की आपण productivity बोलतोय, the rate of production of biomass or organic matter by plants during photosynthesis is gross primary productivity. Some considerable amount of biomass is produced by, sorry, it is used by, थोडंफार त्यातलं biomass कोण यूज करतं? चेतन. It is used by what? Plants. For what? Respiration. ठीक है. So the available biomass for consumer is what? NPP. It is what? NPP. And what is NPP? It is net primary productivity. So NPP is equals to GPP minus R. NPP क्या है? Net primary productivity. GPP का है? And R stands for respiration losses. Very good. So NPP is equals to GPP minus R. सगळ्या इकोसिस्टमची productivity is not same. They differs. And on what factors they differs? The plants inhabiting that area, the nutrient availability, climatic or environmental factors, and the last one is what? Photosynthetic capacity of that
plants which are inhabiting that area, right? Then the unit of production is energy, it is either, why it is shifting, it is either measured in weight or energy. Yes. So the annual net productivity of a whole biosphere is how much? 170 billion tons, and despite of having 70% water area on earth, it is still giving how many billion tons of, yes, only 55 billion tons of what, biomass or organic matter. 115 is given by, yes, land area, or you can say terrestrial ecosystem. कोणी slides complete नहीं केलं स्टँडर्ड, जल्दी फटाफट आपण तर आलेच. येस चेतन, बाय. बोला चेतन का नहीं केला? फोन गर्ल्स जे होतं त्यांनी केलं. Yes, so attention, close your notebooks. Now second is what? Decomposition. What is decomposition? Yes, breakdown of the detritus. काय बोलतो मी कालपासून detritus काय सांगतात तुम्हाला? What is detritus? Very good. It is remains of plants and animals. म्हणजे काय? ब्रांचेस आहे, लीव्स आहे, ठीक आहे, ते गळून पडलेत, और यू कॅन से जे पण डेड ॲनिमल आहे ते जे गोळा करून ते बनवतात. Yesterday I told you the process. राइट, कि मग ते त्याच्यानंतर एक डार्क एमॉर्फस पावडर फॉर्म होते विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट. मग ती पूर्ण जी प्रोसेस आहे दॅट इज डिकम्पोजिशन. सो व्हॉट इज डिकम्पोजिशन? इट इज अ कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॅटर बाय डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्सला डेट्रिटिव्होर्स पण म्हणतात किंवा डिकम्पोजर्स पण म्हणतात. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेट्रिटिव्होर्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स. राइट, हे जे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॅटर आहे त्याला सिंपल इनऑर्गॅनिक मटेरियलमध्ये कन्वर्ट करायचं, लाईक CO2, वॉटर अँड न्यूट्रिएंट. राईट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वॉट? डिकम्पोजिशन. सो सिंपल लक्षात ठेवा, इट इज कन्वर्जन ऑफ डेट्रिटस और द ऑर्गॅनिक मॅटर इनटू इनऑर्गॅनिक मटेरियल बाय डेट्रिटिव्होर्स किंवा डिकम्पोजर्स. राईट, it is largely an oxygen requiring process. Raw material for decomposition is what? Detritus. And what is detritus? Remains of plants and animals. ते असेल तरच काय होतं? Yes, then only the process will take place. Example है dead plant remains like leaves है, bark है, flowers है, ये detritus से example है, right? Flowers है, then dead remains of animal है, fecal matter है, this forms what? ये क्या form करता? Yes, detritus form करता. So there are 5 steps of decomposition. Which are those? Yes, fragmentation, leaching, catabolism, humidification आणि mineralization. Right? काय काय बोला परत? Fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization. Right? Fragmentation मध्ये काय होतं? That detritus is consumed by earthworms, right? Or the worms. त्यांना आपण detritivores बोलतो. Right? So they feeds on that. ते जे earthworm वगैरे ते detritus वर feed करते and they'll convert that detritus into smaller particle. ठीक आहे, earthworm is a friend of farmer. ऐकलं असेल तुम्ही, right? Because that earthworm helps to make that soil more fertile, more nutrient rich by this process only. मग earthworm काय करतात? जे पण detritus आहे, right? केशव detritus म्हणजे yes, compost, very good. It is a dead matter, right? So composting ही process मध्ये होते. ते काय करतात? They convert that detritus into small particles by eating them, right? Second is what? Second is leaching. आपण त्याचे पाणी मारत असतो, I told you yesterday, right? So while during this process, whatever the water soluble substances which are present in that detritus, those goes deep into the soil. ते कुठे जातात? soil मध्ये खूप deep जातात, right? And they becomes unavailable salt. कसे होतात? Unavailable salt.
सायमल्टेनियसली आपण त्याच्यात बॅक्टेरिया फंगसची पावडर टाकली आहे. व्हॉट दे आर डुईंग, दे आर जस्ट कन्वर्टिंग दॅट ऑर्गॅनिक मटेरियल जे पण त्या सिम्पल स्मॉल पार्टिकल्समध्ये प्रेझेंट होतात, डेट्रिटसमध्ये प्रेझेंट असणारं ऑर्गॅनिक मॅटर कशामध्ये कन्वर्ट करतील ते इनऑर्गॅनिक, म्हणजे ते अजून फाईन लेवलला डिकम्पोजिशन करतात. अर्थॉन फक्त त्याला स्मॉलर पार्टिकलमध्ये कन्वर्ट करतात. हे केमिकली त्याला ऑर्गॅनिक मॅटरला कशामध्ये कन्वर्ट करतात, डायजेस्ट करतात इनऑर्गॅनिक मटेरियल बाय सिक्रेटिंग देअर एन्झाईम्स. बाय सिक्रेटिंग व्हॉट देअर एन्झाईम्स. म्हणजे तुम्ही आता बॅक्टेरिया की फंगस कसे खातात? डू दे हॅव माउथ, हँड्स अँड ऑल? देन हाऊ डू दे ईट? हाऊ डू दे गेट न्यूट्रिएंट टू देमसेल्व्स? व्हॉट वॉज दॅट? व्हॉट हॅपन? लाईट गेली? ओके, बोला काय होतं? ते अमीबा करतं. तू जे सांगतोयस ना, दॅट इज डन बाय अमीबा. हे काय करतात, सिम्पली दे डायजेस्ट, दे सिक्रेट देअर एन्झाईम आउटसाईड. ते जिथे पण ग्रो करतात, ब्रेडवर फंगस ग्रो करते, ती फंगस काय करेल, तिच्या बाहेर एन्झाईम सिक्रेट करेल. ठीक आहे, मग बाहेर एन्झाईम सिक्रेट केल्यावर ते बाहेर डायजेस्ट होईल फूड, आणि मग त्याच्यामधनं ते त्याच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन थ्रू फक्त मध्ये ॲब्झॉर्ब करून घे. समज त्याचं प्रॉपर फूड खाण्याची प्रोसेस नाही आहे. त्याच्या सिक्रेट देअर एन्झाईम आउटसाईड, दे डायजेस्ट दॅट मटेरियल अँड दे ॲब्झॉर्ब दॅट मटेरियल इन टू देअर बॉडी. Right? So similarly, they convert that organic material into inorganic by using their enzyme. And this 3 steps, कुठला पहिली earthworm वाली. What's that process, Chetan? Very good. Fragmentation. What happens in fragmentation? It is a conversion of the detritus into smaller particles. Right? Second step, Tanvi. Leaching. Very good. The water soluble substances goes deep into the soil. And the third step, Harshada? कॅटाबॉलिझम. जे आता तुम्हाला मी म्हटलं, कॅटाबॉलिझम म्हणजे काय, ब्रेकडाऊन. पण हे अजून हाय लेवलचं ब्रेकडाऊन. दे आर ॲक्च्युली कन्वर्टिंग, दे आर नॉट ब्रेकिंग डाऊन, दे आर ॲक्च्युली कन्वर्टिंग द ऑर्गॅनिक मॅटर इनटू इनऑर्गॅनिक मटेरियल. दिस 3 steps टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. असं नाही की फ्रॅगमेंटेशन कम्प्लीट झाल्यावर मग लिचिंग होईल, मग अर्थवर्म, मग कॅटाबॉलिझम होईल, सोबत चालू आहे. राईट? एवढं सगळं झाल्यानंतर आफ्टर फ्यू मंथ्स वेन यू विल सी दॅट, देन यू विल फाइंड अ डार्क amorphous soft powder of that. Right? And that dark and amorphous soft powder is what? It is termed as humus. Right? त्याला काय म्हणतात? ह्युमस. आता जेवढे पण प्लांटमध्ये, लीफमध्ये न्यूट्रिएंट होते, त्या डेड ॲनिमलमध्ये न्यूट्रिएंट होते, ते सगळे त्या पावडरमध्ये प्रेझेंट आहे. राईट? सो दॅट पावडर इज व्हेरी रिच इन न्यूट्रिएंट. तीच ॲक्च्युली फर्टिलायझर आहे आता. समजतंय? ॲनिमल न्यूट्रिएंट नाही म्हणलं तर त्याच्यामध्ये सगळे बायोमॉलिक्युल्स होते. राईट? प्लांटचं कोणताही पार्ट घ्या तर न्यूट्रिएंट होतं, न्यूट्रिएंट्स होते त्याच्यामध्ये. सो डिकम्पोज झाल्यावर काही घ्या, त्याची एक सॉफ्ट पावडर जी बनेल, त्या पावडरमध्ये खूप सारे न्यूट्रिएंट आहे. अँड दॅट पावडर शोज व्हेरी स्लो मायक्रोबियल ॲक्शन. त्याच्यावर जास्त मायक्रोबियल ॲक्शन होत नाही. आणि ही जी पूर्ण डिकम्पोजिशन प्रोसेस आहे ना, इट इज लार्जली डिपेंड्स ऑन ऑक्सिजन. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑक्सिजन. राईट? मग आता इथे फ्रॅगमेंटेशन, लीचिंग, कॅटाबॉलिझम नंतर काय फॉर्म होते? ह्युमस. अँड दॅट ह्युमस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज humification. And by some anaerobic microbes, or you can say by some microbes, they'll extract the minerals from that humus. त्याच्यामध्ये ते काय एक्स्ट्रॅक्ट करतील? मिनरल्स एक्स्ट्रॅक्ट करतील. सो दॅट इज व्हॉट? मिनरलायझेशन. ओके, चलो अटेन्शन. What is fragmentation? The first step is fragmentation. It is a breakdown of detritus into by what do you mean by detritivores? Yes, this herbivores feeds on herb, carnivores feeds on meat or animals. Likely detritivores feeds on detritus. Right? Decomposers पण म्हणतात. मग worms आहेत, worms like this. Right? Second is leaching. You can see there are multiple levels of this. The acidic raw humus, then leach zone, आणि मग तसे soil मध्ये जातात and becomes unavailable soil. Right? So the water soluble inorganic nutrient goes down into the soil horizon and precipitate as unavailable soil. नेक्स्ट इज कॅटाबॉलिझम. आता इथे कोण हिरो आहे? तिकडे अर्थवर्म होता. इकडे कोणाचा रोल आहे? बॅक्टेरिया आणि फंगसचा. सो डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस इंटू सिम्पल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस बाय बॅक्टेरियल अँड फंगल एन्झाईम. ठीक आहे, ते त्याच्यामध्ये अजून फाईन केमिकल लेवलला त्याचं कन्व्हर्जन कधी होईल? कॅटाबॉलिझममध्ये. सो रीड दिस. व्हॉट इज दिस? फ्रॅगमेंटेशन, लीचिंग, कॅटाबॉलिझम occurs simultaneously. Right? After that, what we'll get a humus. And what is humus? It is dark, amorphous, soft substance. So accumulation of humus in the soil is called as humification. Humus is resistance to microbial action and so decomposes very slowly. त्याच्या पुढे अजून एकदम very slow process होईल. Right? त्याच्यानंतर being colloidal in nature. Colloidal म्हणजे mixture आहे ना? It is a mixture of nutrient. So being a colloidal in nature, it serves as reservoir of nutrient. Reservoir म्हणजे काय?
येस साचवले, आपण म्हणतो ना पाणी एखाद्या ठिकाणी साचलं आहे, आपण म्हणतो दिस इज अ रिझर्वायर ऑफ वॉटर बॉडी, राईट. मग दिस इज रिझर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट बिकॉज इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, राईट. नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज व्हॉट? mineralization. What is it? It is the release of inorganic nutrient due to the degradation of humus by some microbe जेवढं काय म्हणतात त्याला त्याच्यावर ॲक्शन करतील त्या ह्युमसवर तेवढं काय रिलीज होत जाईल? मिनरल्स रिलीज होत जाईल. सो दॅट इज मिनरलायझेशन, राईट. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम. आता NCERT नीटवाले कुठूनही विचारू शकतात क्वेश्चन, राईट. डायग्राम पण तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. ह्या डायग्राममध्ये त्यांनी काय दिलं आहे? इट इज अ डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन सायकल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. Now you can see here the leaf fall off, right, on the ground. A tree grows in the soil and then a green leaf falls to the ground. Next, some are eaten by insects and other animals. म्हणजे काय ते हर्बीवोर्सने ते खाल्लं तर ती एनर्जी त्यांच्याकडे गेली, राईट. न्यूट्रिएंट अँड एनर्जी एंटर इनटू द फूड वेब. आता कुठे ना कुठे ती एनर्जी पास ऑन होते ना, एक तर ग्राउंडमध्ये गेलं. दोन ऑप्शन्स दाखवले त्यांनी, एक तर पान गळून खाली पडलं सॉइलमध्ये आणि दुसरा प्लांट ॲनिमलने खाला तर त्या ॲनिमलची कधीतरी डेथ होईल ना, मग परत कुठे गेलं अल्टिमेटली? सॉइलकडेच, राईट. सो सम आर इटन बाय इन्सेक्ट्स अँड अदर ॲनिमल्स. न्यूट्रिएंट्स अँड एनर्जी एंटर इन टू फूड वेब, राईट. इथे त्यांनी दाखवलं की इन्सेक्ट खातात, मग ती एनर्जी फूड वेबमध्ये गेली. दुसरा ऑप्शन काय आहे? सम न्यूट्रिएंट लीच इन टू द सॉईल बाय केमिकल ॲक्शन. जसं आपण म्हटलं लिचिंगवाल्या प्रोसेसने सॉईलमध्ये गेले. नाहीतर हे जे आहेत हे कोणी पुढचा ऑप्शन करतात, इट लीव्स पार्शियली कन्झ्युम बाय डिकम्पोजर्स सच ॲज फंजाय अँड बॅक्टेरिया. दे बिगिन टू लूज फॉर्म अँड बिकम लिटर. म्हणजे काय? कॅटाबॉलिझमवाली स्टेप करते, राईट. एक लीचिंग होईल सायमल्टेनियसली आणि एका ठिकाणी काय होतं? कॅटाबॉलिझम होतं आहे. एका ठिकाणी काय होतं? फ्रॅगमेंटेशन होतं. समजतं? त्याच्यानंतर फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म, बॅक्टेरिया, सॉईल माइट्स, फंजा एक्सेट्रा. आणि आता ते सगळं सॉईलमध्येच आहे फर्दर डिकम्पोजिशन झाल्यावर, राईट. आणि मग ऑर्गॅनिक रिच सॉईलमध्ये परत न्यूट्रिएंट कोण घेईल? प्लांट घेईल. इट इज अगेन टेकन बाय व्हॉट? प्लांट. सो हे त्याने एक डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिलं होतं की ट्री आहे, त्याचं लीफ एक तर सॉईलमध्ये पडेल, ठीक आहे, आणि त्याच्यावर वर्म्स वगैरे फीड करतील, नाहीतर ते एनर्जी ते येस फूड वेबमध्ये ती एंटर करेल. नंतर दोन ऑप्शन आहे की लीचिंग होईल, ठीक आहे, वॉटर सोल्युबल सबस्टन्सेस सॉईलमध्येच जातील, नाहीतर बॅक्टेरिया फंगसचे याच्यानंतर पण ते कुठे जातील? और जे न्यूट्रिएंट आहे सॉईलमध्ये जातील आणि सॉईलमधनं परत कुठे जातील? प्लांट्सकडे, ओके. आता डिकम्पोजिशन कोणावर बेस्ड आहे मला सांगा? एखादी फॅक्टरी वर्कर्स जर वर्कर्सच्या याच्यावर करते तर वर्कर्स जेवढे जास्त तेवढं काय? येस फॅक्टरीचं प्रोडक्शन जास्त आहे ना, सेम थिंग. आणि वर्कर कधी जास्त असेल? जेव्हा त्यांना हवी तशी तुम्ही एन्व्हायरमेंटल कंडिशन क्रिएट करता, राईट. मग दोन गोष्टींवर डिपेंड आहे. एक आहे केमिकल कंपोजिशन आणि एक आहे येस एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. का? बिकॉज याच्यासाठी जे काम करतात ते कोण आहे? अर्थवर्म्स आहे, बॅक्टेरिया, फंगस आहे, त्यांना या गोष्टी मॅटर करतात, ठीक आहे. फॉर देअर सर्वायवल, फॉर देअर नंबर, दिस थिंग्स आर नीडेड की हाऊ इज द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन, व्हॉट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ दॅट detritus. So there are two types of factors which can influence the decomposition. What do you mean by influencing decomposition? Either they are increasing the rate of decomposition or they are decreasing. Decreasing in the sense what? कि कधी कधी असं होईल की within the 5-6 months you'll get to form, you will get that humus, dark amorphous powder. Or sometimes it happens it took so many more months. ठीक आहे, 10 months पण होतील. का? कशावर डिपेंड आहे? येस देअर डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. कुठले कुठले? क्लायमॅटिक फॅक्टर आणि केमिकल कंपोजिशन, राईट. नाव व्हॉट इज केमिकल कंपोजिशन? आता ते जे डेट्रिटस आहे ते नॉर्मल पालापाचोळा असतात, काही कॉम्प्लेक्स मटेरियल नाही त्याच्यामध्ये. शुगर आणि नायट्रोजन सारखे सिम्पल जे मटेरियल ते जास्त आहे. मग तरी तेवढाच वेळ लागेल का? तरी डिकम्पोज करायला तेवढाच वेळ लागेल का? बरं तुम्ही मला एक सिम्पल सांगा की प्लांटचं एखादा लीफ डिकम्पोज व्हायला वेळ लागेल की एखादा ॲनिमल? हां, का? न्यूट्रिएंट्स खूप कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स आहे ना त्याच्याकडे. क्वांटिटी तर आहेच आहे, बट त्याच्याकडे न्यूट्रिएंट पण कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्या बॉडीमध्ये. मग सेम थिंग इज हिअर ऑल्सो की शुगर, नायट्रोजन सारखे सिम्पल जर न्यूट्रिएंट असेल तर डिकम्पोजिशन फास्टर, पण कायटिन आहे, लिग्निन आहे, यांच्यासारखे जर न्यूट्रिएंट असेल तर डिकम्पोजिशन विल बी स्लोअर. Decomposition is slow in detritus rich in lignin and chitin. It is quicker if the detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars, right? Second thing, what is that? Chemical factor which is influencing that, right? This is temperature and soil moisture. आता हिमाचल मधल्या गोष्टी लवकर खराब होतात की बॉम्बेच्या?
खराब होतं म्हणजे फंगस लवकर लागते, राईट. फंगस लवकर लागते, फंगसच इथे काम करते, तर डिकम्पोजिशन फास्ट होतं तिकडे की स्लो होतं बॉम्बेमध्ये? फास्टर होतं, बिकॉज फंगस ग्रो करते. मग वॉर्म आणि मॉइस्ट टेम्परेचर जेव्हा असेल, म्हणजे वॉर्म अँड मॉइस्ट टेम्परेचर इज देअर, एन्व्हायरमेंटल जे आहे, इट फेवर्स द डिकम्पोजिशन. का की अल्टिमेटली डिकम्पोजिशन करायला फंगस बॅक्टेरिया लागतात ना, आणि फंगस बॅक्टेरिया ग्रो वॉर्म अँड मॉइस्ट टेम्परेचरमध्ये जास्त करतात. म्हणून जेव्हा वॉर्म मॉइस्ट टेम्परेचर असेल, ह्युमिड टेम्परेचर असेल, तेव्हा काय डिकम्पोजिशन फेवर करणं म्हणजे इन्क्रीज करतं की डिक्रीज करतं? इन्क्रीजेस. सो इट फेवर्स द डिकम्पोजिशन. वाईल जेव्हा कूल टेम्परेचर आहे, फ्रीजमध्ये गोष्टी खराब होतात का? नाही होणार, राईट. जेव्हा कूल टेम्परेचर आहे, लो टेम्परेचर आहे, अनएरोबायोसिस मीन्स वॉट? अनएरोबिक कंडिशन मीन्स वॉट? नो ऑक्सिजन, राईट. तेव्हा पण कसं होईल डिकम्पोजिशन? स्लो होईल. का? मी आत्ताच म्हटलं, बिकॉज डिकम्पोजिशन इज अ लार्जली ऑक्सिजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. आणि तुम्ही का बॅक्टेरिया फंगस अर्थॉन ते नीड्स ऑक्सिजन, राईट. आणि मग ऑक्सिजनच नाही आहे तर ते ग्रो करतील का? त्यांनी ग्रो नाही केलं तर डिकम्पोजिशन फास्टर होईल का? नाही, इट इज स्लोअर, राईट. मग मला सांगा टुगेदरली केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज क्लायमॅटिक फॅक्टर दोघां मिळून सांगा मला कोणत्या कोणत्या कंडिशन्समध्ये डिकम्पोजिशन फास्टर होतं? कसं टेम्परेचर असेल तर? वॉर्म अँड मॉइस्ट. आणि अजून आणि केमिकल कंपोजिशनच्या अकॉर्डिंग काय? शुगर आणि नायट्रोजन. स्लोअर कधी होतं? काय केमिकल कंपोजिशन असेल तर? कॉम्प्लेक्स, कायटिन अँड लिग्निन. आणि नंतर येस, एन्व्हायरमेंट कसं? येस, कूल आणि अनएरोबायोसिस म्हणजे ऑक्सिजन कमी असेल त्या याच्यामध्ये पण काय होतं? डिकम्पोजिशन कसं होतं? स्लोअर. ओके, इज इट क्लिअर? So can we go to blank slide now? Yes, hello. Which step is going on? Second step. And what is it? It is decomposition. काय ती? Decomposition, right? Second step or second basic component of an ecosystem. बोलो, what is decomposition? It is conversion of detritus into inorganic material. कशामध्ये होतं आहे? Inorganic material. And what type of inorganic material? They have mentioned CO2, water and some nutrients. By using what? कौन करता है यार? साइश. Very good. By using what? Detritivores. कौन करता है? Detritivores or you can say decomposers, right? काय असते detritus मध्ये? Detritus contains organic or inorganic material. याच्याकडे organic matter आहे. काय याच्याकडे? Organic matter. So this is called as what? This is called as decomposition. The conversion of detritus or organic matter into simple inorganic substances like CO2, nutrient or water by using detritivores किंवा decomposers, right? How many steps are there? कुठला? 5. कुठला? Fragmentation, leaching, catabolism, humidification, mineralization. Very good. Which 3 steps takes place simultaneously? Fragmentation, leaching, catabolism. What is fragmentation? Breakdown of detritus into smaller particles by earthworms or detritivores. Second is leaching. What is it? Water soluble inorganic substances goes deep into the soil horizon and becomes the unavailable salt. Third is catabolism. What is the catabolism? It is degradation of organic matter into inorganic material, but by using very good, by using bacterial and fungal enzymes, right? And this 3 steps takes place simultaneously. After that, what is get formed? A dark amorphous soil is formed, which is called as humus, and that is rich in nutrient and very slow in microbial action, right? And the extraction of minerals by some microbes from that humus is called as mineralization, right? Mata detritus hai aplyakade. What do we have? We have detritus. Yes, Tanvi, what is detritus? Yes, it is what? What is detritus? It is remains of plants and animals. Remains म्हणजे काय? एक तर fecal matter असेल, dead animal असेल, तर leaf असेल, litter falls ह्याला आपण बोलतो, right? So we are having detritus. काय आपल्याकडे? Detritus आहे. Detritus मध्ये काय present आहे? What is present in detritus? सिद्धार्थ, काय detritus कडे? Organic matter. काय? Organic matter, right? Yes. Tell me the first step, Keshav. What is the first step? Stand up. Stand up. What is it?
Yes, what is fragmentation? Breakdown of detritus into smaller particles. Sit down. Right. So this is first step, which is fragmentation, that is breakdown of this detritus into smaller particles. But by using what? Very good. Detritivores. And what comes under detritivores? Earthworms. Right. काय तर earthworms. So this is the first step. And what is that first step? Fragmentation. What is it? Fragmentation. Right. Simultaneously. दूसरी step का आते हैं? What is the second step? Very good. Leaching. And what is it? Water soluble substances goes deep into soil, and next is what? And becomes unavailable salt. And becomes what? Unavailable salts. Water soluble substances, they goes deep into the soil and becomes unavailable salt is called as what? त्याला काय म्हणतात? Leaching. Right? Next, this step is called as what? कुठली step आहे ही मग? Sorry, leaching. What is this? Leaching. मग याच्यामध्ये कोणी हेल्प करतंय का? नाही, वॉटर हेल्प करतंय फक्त. Right? What is the third step? Yes, what is that catabolism? Degradation of detritus into what? Inorganic matter. किंवा it is converted into inorganic material. हे soil, हे जे smaller particle मधलं आहे किंवा detritus मधलं दोघांमधलं organic matter कशामध्ये convert झालंय? Inorganic material वर. याने organic से inorganic मध्ये थोडी ना केलं होतं. याने फक्त काय केलं होतं? हे smaller particle मध्ये केलं होतं. मग त्या सगळ्या organic material चं कशामध्ये convert झालं? Inorganic. And what is that step? Third step, संबोधी. Very good. What is it? It is catabolism. आणि catabolism मध्ये काम कोणी केलं? हर्षदा. Yes, कोणी केलं काम? Fungus and bacterial enzymes. So write it down की bacteria and fungal enzymes. Right? Completely. Bacteria and fungal enzymes. या तिन्ही steps कशा होत्या? Simultaneous आहे ना, detritus इकडे simultaneous आहे. एवढं सगळं झाल्यानंतर आफ्टर दॅट ते जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे, राईट, सॉरी, ते जे इनऑर्गॅनिक मटेरियल आहे त्याच्यापासून काय फॉर्म झालाय? येस, ह्युमस. काय फॉर्म झालाय? ह्युमस. व्हॉट इज ह्युमस? व्हॉट इज इट? येस, व्हॉट इज इट? इट इज अ डार्क एमॉर्फस. एमॉर्फस म्हणजे काय? क्रिस्टलाइन नाही आहे, सॉफ्ट आहे. इट इज डार्क एमॉर्फस सॉइल विच इज व्हॉट? रिच इन न्यूट्रिएंट. आपण बोलो रिझर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट. आणि मायक्रोबियल ॲक्शन स्लो आहे की फास्ट आहे? स्लो आहे. इट शोज स्लो मायक्रोबियल ॲक्शन. अँड दिस स्टेप ऑफ फॉर्मिंग द ह्युमस इज कॉल्ड एज व्हॉट? व्हेरी गुड. दिस इज द फोर्थ स्टेप कॉल्ड एज ह्युमिफिकेशन. हिला काय म्हणतात? ह्युमिफिकेशन. राईट. इथे कोणी काम केलं का? नाही. मग त्याचीच पावडर फॉर्म झाली. आणि एवढ्या सगळ्यामधनं काय एक्स्ट्रॅक्ट केलं मग नंतर? येस, मिनरल. मग इकडे काय लिहिणार आपण? इट इज एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ व्हॉट? मिनरल्स. कोणी हेल्प केली बट हे एक्स्ट्रॅक्ट करायला? येस, दिस स्टेप इज व्हॉट? येस, दिस इज कॉल्ड एज मिनरलायझेशन. दिस स्टेप इज मिनरलायझेशन. येस तन्वी, कोणी हेल्प केली? व्हेरी गुड. इट इज डन बाय सम मायक्रोब्स. काही मायक्रोब्सने याला हेल्प केली म्हणून त्याला काय म्हणतात? मिनरलायझेशन. येस, नैतिक स्टँडर्ड. येस, व्हॉट इज मिनरलायझेशन? Amorphous powder. And what is that dark amorphous powder? Humus. Very good. And the process of formation of humus is? Very good. कोणत्या तीन स्टेप सायमल्टेनियस होत्या? फ्रॅगमेंटेशन, हां, ओके, सायमल्टेनियस आहे. तुम्ही सिक्वेन्स बदलला तरी चालेल. फ्रॅगमेंटेशन, लीचिंग अँड कॅटाबॉलिझम. सिट डाऊन. समजलं इथपर्यंत? राईट. याचा पुढचा पॉईंट काय होता? Factors which are influencing the decomposition. Factors affecting, you can say affecting or you can say influencing. So factors affecting decomposition किंवा factors influencing decomposition. संस्कृती, किती टाइपचे factors आहेत? Yes, कुठले factors आहेत? The first is chemical. मला वाटलं गेली का काय? The one is chemical composition and another is what? न्यूट्रिएंट्स, सॉरी, क्लायमॅटिक फॅक्टर. राईट. केमिकल कंपोजिशन मध्ये मग कसं केमिकल्स असेल तर? येस, शुगर, नायट्रोजन. detritus contains if sugar and nitrogen is
प्रेझेंट इन डेट्रिटस, आपण सिम्पल लँग्वेजमध्ये लिहितो आहे आपल्या. If sugar and nitrogen is present in detritus, then decomposition is faster or slower? Faster. Then decomposition is faster, right? आणि मग बाकी काय लिहिणार? Yes, दुसरा काय होता? And if complex what? Chitin. If complex chitin and lignin, वो पूर्ण लिहायचं आहे. Is present in detritus, the decomposition process is slower, right? Completely लिहायचं, lines नको. Then the decomposition is slower, right? Yes. Karan, second factor सांग कुठला आहे? What is the second factor? What is the second factor? Climatic factors. काय? Climatic factors, right? रोशनी, कसं climate असेल तर decomposition faster? Yes, warm आणि moist. मग इकडे काय लिहिणार आपण? Warm and moist environment. Decomposition faster की slower? Yes, decomposition is faster. तुम्हाला याचं मागचं रिझन आपल्याला नुसतं पाठ नाही करायचं आहे. रिझन कळलं काय? बिकॉज अशा कंडिशनमध्ये बॅक्टेरिया फंगस लवकर ग्रो करतात, राईट? आणि पुढे काय? येस, शिवम, हां, लो टेम्परेचर आणि अनएरोबायोसिस. व्हॉट डू यू मीन बाय अनएरोबायोसिस? अँड अनएरोबिक कंडिशन डिकम्पोजिशन इज स्लोअर. तेव्हा डिकम्पोजिशन कसं असेल? स्लोअर असेल. इज दिस क्लिअर? कळलं? दिस आर द टू फॅक्टर्स विच आर अफेक्टिंग दी डिकम्पोजिशन. ओके, इज दिस क्लिअर? येस. याच्या नंतर काय स्टार्ट होतं मग? एनर्जी फ्लो. व्हॉट इज द नेक्स्ट पार्ट? एनर्जी फ्लो, राईट? रीड दिस स्लाइड वन्स. हळूहळू, आपलं मनातल्या मनात. तो फर्स्ट लॉ आहे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. एंट्रॉपी ते काय नाही, लीव इट. ते काय कामाचं नाही ते सेंटेन्सेस. ओय, डन. Yes, Mohit, stand up. Explain this slide. Mohit, stand up. Saish, explain this slide. Oh, not reading. Explain it. रोशन, stand up. Stand up fast. काहीच येत नाही तर what's your role? Be a student ना. Listen carefully. Sit down. So what is it? कि sun is the only source for the energy for every ecosystem. Sun असेल तर photosynthesis होईल, plants असेल तर animals and so on, right? So आता आपल्याला जेवढं वाटतं की जेवढे सनरेज येतात, not all the sunrays are photosynthetically active. जेवढे पण त्या प्लांटवर पडतात, राईट? जेवढे पण सनरेज येत आहेत, अमंग देम ओनली, और यू कॅन से लेस दॅन 50% आर PAR. व्हॉट इज PAR?
photosynthetically active radiations, right? Among all the sun rays, less than 50% sun rays are photosynthetically active radiations. आणि त्याच्यामधले पण प्लांट सगळेच कॅप्चर करतात असं नाही. ऑडिशन द्यायला 1000 जण गेले, एलिजिबल किती होते 500 आणि घेतात किती 2-4 जणांना फक्त, राईट? सेम थिंग इज देअर. विनर किती होतात? टॉप विनर सी. सेम थिंग इज देअर. जेवढे सनराईज येतात, नॉट ऑल द सनराईज आर एलिजिबल. त्याच्यामध्ये लेस दॅन 50%च कसं आहे? PAR आहे. व्हॉट इज PAR? Photosynthetically active radiations, and among them less than 50% also plant only capture 2 to 10%. प्लांट फक्त किती कॅप्चर करतात? 2 to 10%च कॅप्चर करतात. सो यू कॅन रीड दिस. Sun is the only source of energy for all the ecosystem except the deep sea hydrothermal vents ecosystem. तिथपर्यंत सनराईज जातच नाही. सो ते केमिकली प्रोड्यूस करतात. ऑफ द इन्सिडेंट सोलर रेडिएशन, इन्सिडेंट, आता यू नो द मिनिंग ऑफ दिस इन्सिडेंट रेज, जेवढं पण येतात, येस, फॉलिंग रेज, लेस दॅन 50% इज वॉट? फोटोसिंथेटिकली ॲक्टिव्ह रेडिएशन्स. Plants and photosynthetic and chemosynthetic bacteria. What do you mean by photosynthetic and chemosynthetic bacteria? Photosynthetic, the bacteria uses the sunlight to produce energy and or food, and the chemosynthetic, they uses chemical like sulfur and all, and then they produces their food. So the plants and photosynthetic and chemosynthetic bacteria, that is autotroph, they fixes the solar energy to make food. Plant capture only 2 to 10% of PAR. Tell me again, what is PAR? Photosynthetically active radiations. This energy sustain the entire living world. आणि ह्याच्यावर सगळं based आहे, entire living world. And it obeys the first law of thermodynamics. And what is it? It's actually first, I guess, right? And what is the first सांगा मला काय? Energy is neither be created nor be destroyed. It just transferred from one form to another form. Before this only we have seen that की जे पण न्यूट्रिएंट आहे ते सॉइलमध्ये जातात, अल्टिमेटली फ्रॉम सॉइल इट गोज टू प्लांट्स ओनली. प्लांट्स करणार तर जरा परत सॉइलमध्ये, नाही तर ॲनिमलची डेथ झाली, अगेन टू दी soil. So energy is neither be created nor be destroyed. It just transferred from one form to another form. Now some simple concepts are there. What do you mean by producers which do photosynthesis? Photosynthesis. What comes under that? Plants are algae आहे, phytoplanktons आहे, right? जे पण प्रोड्युसर्सला we can say autotrophs also. प्रोड्युसर्सलाच ऑटोट्रॉप्स बोलू शकतात आपण. they can synthesize their own food material, right? मग एक तर केमिकलच्या हेल्पने करते, नाही तर फोटोसिंथेसिसच्या हेल्पने करते. दे आर द ऑर्गॅनिझम दॅट सिंथेसाइजेस फूड इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. कोण असतात मग प्रोड्युसर्स? herbaceous and woody plants. Primary producers in aquatic ecosystem is what? Phytoplankton, algae, and the higher plants. The energy is trapped by producers in past is passed to a consumer or the organism dies, right? सिंपल आहे हे कॉन्सेप्ट आहे. सिंपल की प्रोड्युसर म्हणजे जे स्वतःचं फूड स्वतः सिंथेसाइज करतात. मग एक्वाटिक इकोसिस्टम बघितले तर अल्गी, हायर प्लांट्स, फायटोप्लॅंक्टन्स आर प्रोड्युसर्स. अँड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देन तुम्हाला तर माहितीच आहे, वुडी ट्रीज आहे, श्रब्स आहे, हर्ब्स आहेत, दे आर दी प्रोड्युसर्स, राईट? सगळ्यात आधी सोलर एनर्जी ते ट्रॅप करतात आणि मग त्याला फूडमध्ये कन्वर्ट करतात. मग यांना कन्झ्युमर्स खातात, एनर्जी कन्झ्युमरकडे जाते और दे ऑर्गॅनिझम डाईज, राईट? कन्झ्युमर्स म्हणजे काय? जे कन्झ्युम करतात, राईट? सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज हेटेरोट्रॉफ. मग कन्झ्युमर्स वेगवेगळ्या टाईपचे असतात. हर्ब्सला डायरेक्ट प्लांटला खाणारे प्रायमरी कन्झ्युमर, राईट? आता प्लांटला ज्या ॲनिमलने खाल्लं त्या ॲनिमलला खाणारे सेकंडरी कन्झ्युमर, त्यांना खाणारे टॉप कार्निवर किंवा टर्शरी कन्झ्युमर्स, राईट? आता नीट लक्षात आहे, हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे. These are the animals which directly or indirectly depends on plants for the food. मीन्स वॉट? टायगर खातो का ग्रास? नाही, पण तो इनडिरेक्टली जो डिअर ग्रास खातो तो डिअरला खातोय म्हटलं, इनडिरेक्टली ग्रास नसेल तर डिअर नसेल, डिअर नसेल तर टायगर नसेल. समजतंय? सो ॲनिमल्स विच डिरेक्टली और इनडिरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दी प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज वॉट? कन्झ्युमर्स, राईट? सो इन दॅट प्रायमरी कन्झ्युमर्स आर हर्बीवोर्स. समजतं? सगळ्यात आधी जे प्रोड्युसरला खातं आपण त्यांना हर्बीवोर्स बोलतो, आणि स्वतःचं फूड स्वतः सिंथेसाइज नाही करत आहे म्हणून कन्झ्युमर पण म्हणतो. मग प्रायमरी कन्झ्युमरमध्ये कोण येतं? हर्बीवोर्स. कोण येतं? हर्बीवोर. हर्बीवोर हे प्लांट्स आहेत की ऑर्गॅनिझम जे प्लांटला खातात? ऑर्गॅनिझम्स आहे विच फीड्स ऑन प्लांट्स, राईट? मग कोण येतं त्यांच्यामध्ये? रॅबिट आहे, एलिफंट आहे, डिअर आहे, सो मेनी ॲनिमल्स आहेत विच आर हर्बीवोर्स, राईट? त्याच्यानंतर मग त्यांना खाणारे कोण असतात? कार्निवोर्स. मग त्यांना कुठले कन्झ्युमर बोलणार आपण? सेकंडरी कन्झ्युमर. व्हेरी गुड. मग कोण आहे त्याच्यामध्ये? फ्रॉग, फॉक्स, मॅन एक्सेट्रा. फ्रॉग इन्सेक्टला खातो, इन्सेक्ट, ग्रास ऑफर अँड ऑल, राईट?
आणि त्याच्यानंतर टर्शरी कन्झ्युमर, टायगर आहे, लायन आहे, हे त्यांना खातात, हे रॅबिट, फॉक्स यांना जर खातात ते टर्शरी किंवा टॉप कार्निवोर्स, आणि त्यांनाच कुठले कन्झ्युमर म्हणतात, टर्शरी कन्झ्युमर. सेकंडरी कार्निवर बोलाल ते टॉप कार्निवर बोलतात. इज इट क्लिअर? राईट. सो दिस इज अबाउट दी. ओके, एक मिनिट रीड करा हे दोन्ही स्लाइड्स, प्रोड्युसर्स वाली आणि ती वाली. करो चेंज. ओके, जस्ट टेल मी, इथे प्रोड्युसर्स कोण दाखवलं आहे इन दॅट? व्हॉट आर द प्रोड्युसर्स इन दिस? ग्रास. ओके, त्याच्यानंतर आता मला सांगा हर्बीवर कोण आहे याच्यामध्ये? ग्रास. चेतन. प्रायमरी प्रायमरी कंझ्युमर कोण आहे? प्रायमरी कंझ्युमर कोण आहे? ग्रास ऑफर. इथे टर्शरी कंझ्युमर कोण आहे? टर्शरी स्नेक आहे. प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. आणि सेकंडरी कार्निवोर कोण आहे? सेकंडरी कार्निवोर कोण आहे? स्नेकच आहे ना रे. हा हार्बीवोर झाला. मी कार्निवोर विचारलं ना. कार्निवोर विचारते. हा हर्बीवोर झाला, हा प्रायमरी कार्निवोर, हा सेकंडरी कार्निवोर. कंझ्युमरच्या कंटेक्स्टमध्ये बघितला तर हा प्रायमरी कंझ्युमर, हा सेकंडरी कंझ्युमर, हा टर्शरी कंझ्युमर, हा फायनल कंझ्युमर. ठीक आहे, किंवा यालाच काय म्हणणार मग? प्रायमरी कार्निवोर, सेकंडरी कार्निवोर, टर्शरी कार्निवोर, किंवा त्यालाच काय बोललो आपण? टॉप कार्निवोर किंवा फायनल कंझ्युमर. आणि हे कोण आहेत मग? डिकम्पोजर्स. यप. ओके, व्हॉट यू हॅव टू डू नाउ? सगळ्यात पहिले डिकम्पोजिशनची जी प्रोसेस आहे, ठीक आहे, आपण ते तुम्ही ते फ्लोचार्ट जे पूर्ण हे लिहा आणि डेफिनेशन्स इथनं लिहायचं आहे तुम्हाला. जे पण कंटेंट आहे, यू हॅव टू राईट डाऊन फ्रॉम दिस. पहिले तर हे वाला लिहून घ्या, ही स्लाईड. मग इकडे एकच सांगेल, ही स्लाईड लिहा, मग बोर्ड्सवरचं लिहा. बोर्डवरची पहिली स्लाईड फक्त, फॅक्टर्सवाली नाही. आफ्टर कम्प्लिटिंग दिस स्लाईड यू हॅव टू राईट डाऊन ही स्लाईड. ह्या स्लाईडवरनं परत सांगणार नाही, ह्या स्लाईडवरनं PPT वाल्यावर सगळ्या डेफिनेशन्स लिहा, राईट, आणि मग ते फॅक्टर्स अफेक्टिंगवाला इथनं लिहा, स्लाईडवरनं नका. मी सांगून झालं बाळा आता.
लिसन, ही स्लाइड तन्वी, आता ती पहिली स्लाइड लिहिली होती. होमवर्क इज, आपण डेफिनेशनवाल्या स्लाइड्स आहे, यू हॅव टू राईट इट डाऊन ॲट होम, राईट. आणि त्याच्यानंतर आता ही, ते सगळं झालं, तुम्ही पेज सोडलं. आता स्टार्ट करा. हेडिंग काय देणार? एनर्जी फ्लो. फर्स्ट कॉम्पोनंट कुठला होता आपला? डिकम्पोजिशन, सॉरी प्रोडक्टिव्हिटी. प्रोडक्टिव्हिटी नंतर काय होतं? डिकम्पोजिशन. ते झालं. आता थर्ड कॉम्पोनंट कुठला आहे? एनर्जी. सो राईट डाऊन. Underline the PAR. What is PAR? Yes, photosynthetically active radiation. I said ना की last year 23 मध्ये 23 मध्ये कसा क्वेश्चन आला होता की R stands for what? मग ते directly ask you from the short forms also, की short form मध्ये कसं लिहायचं, सॉरी फुल फॉर्म काय असेल PAR चा. कशासाठी? बोर्डसाठी 4 आणि बाकी 1 or 2 क्वेश्चन्स फॉर मी. ते सेकंड लॉ ऐवजी काय करायचं आहे? व्हॉट यू हॅव टू, येस फर्स्ट करा. अँड देन व्हॉट इज द सेकंड वन? हे चॅप्टर आतापर्यंत जेवढं झालं तेवढं झालंय ना आता, एनर्जी फ्लो पर्यंत, राईट. वी आर डन विथ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चॅप्टर. हाफ नाही, 30%. या चॅप्टरचं 30% झालं आहे, थोडंसंच राहिलं आता. टुमॉरो इज वेन्सडे आणि नेक्स्ट वीक संपेन पण हे चॅप्टर लगेच. कालच स्टार्ट केलं ना आपण. जे कारण की पुढे जे चॅप्टर्स आहेत त्यांना वेळ लागणार आहे. कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन, मॉलिक्युलर बेसिस, त्यामुळे हे छोटेवाले थोडे लवकर संपून टाकतो. अँड प्रिपेअर युअर सेल्फ फॉर दिस चॅप्टर, लाईक की तुम्हाला क्रॅश कोर्स पर्यंतला पण परत करायची गरज नको. हां, तेव्हा इकोसिस्टम नसेल, पण ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज पर्यंत जेवढं झालं तेवढं. आता एव्होल्युशन आणि हेल्थ अँड डिसीजची कंबाईन घेणार आहे. लिसन, तुमचा आता नेक्स्ट पेपर एका नाही, किती पेपर चॅप्टर्सवर असेल? 2. एव्होल्युशन आणि ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज. एव्होल्युशन आणि ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज.
करायची स्लाइड चेंज. आता नाही. हां Any confusion? Any confusion till this? आता यू कॅन राईट डाऊन ॲट होम. कुठल्या 2 स्लाइड्स पहिले तर सगळ्या डेफिनेशन्स वाला साईड होत्या. कुठला फ्रॅगमेंटेशन, लीचिंग, कॅटाबॉलिझम, ह्युमिफिकेशन, मिनरलायझेशन, राईट. अँड हां फूड चेनपर्यंत नाही, फक्त एवढंच पाहिजे. टेल यू 2 टाइम्स कुठपर्यंत कन्झ्युमर्सपर्यंत. And start preparing yourself for exam. Upcoming Saturday किंवा जेव्हा पण exam असेल, that will be on evolution and human health and disease. It will be your combined test for तुमची normal 30 marks असते ना, so this time it will be of 30 marks पण 2 chapters. 30 marks but 2 chapters. Doesn't matter ना, तुम्हाला वेळ लागेल. मॅटर नाही करत काय फरक पडतो. मला काही प्रॉब्लेम नाही. 40 द्या, तुम्हाला 2 तास लागतील. मार्क्स डझंट मॅटर. मार्क्स किती असू दे, तुम्हाला 2 चॅप्टर प्रिपेअर करून यायचं इथे. ठीक आहे. स्टॉप हियर.